Good afternoon, all of you. Whether you can hear my voice? Yes or no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So what was the last point? What was the last point that we have discussed last time? Anyone? What was the last point? Self Happiness and exploration happiness process. घेतलंय का आपण? Complete process of self. Hello? Hello? लेक्चर आहे ती पण माहिती आहे. हा? कुठला लास्ट पॉइंट होता? स्टार्ट केलं होतं का ह्युमन एस्पिरेशन्स? नव्हतं. Okay, no. Okay. So our slide that we are going to use in this, it is nothing but basic human aspiration and what are the program to fulfill the basic human aspirations. म्हणजे कालचा जो मागच्या वेळेसचा शेवटचा पॉइंट सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता का? हो. Yes, ma'am. ओके. Yes. सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्लिअर झालंय ना सगळ्यांना? मला वाटतं ते आपण रिपीट केलं होतं दोनदा तर रिपीट केलं होतं सेल्फ एक्सप्लोरेशन. Okay, so we will start with the next point, and the next point in your syllabus, it is nothing but what is the basic human aspiration and what are the program to fulfill the basic human aspirations. Okay, so this is the question. What are the basic human aspirations and what are the program to fulfill the basic human aspirations? Clear with this? So we will start with the slide. So what is first aspiration? Aspiration is nothing but ambition of achieving something. What is that aspiration? Ambition of achieving something. So now I want to tell you that you can make a list of what you want in your life. तुम्हाला काय पाहिजे आहे ते तुम्ही एक लिस्ट करू शकता. मी एक जनरल इथे एक्झाम्पल घेतलेला आहे. सो व्हॉट इज दॅट? टू बिकम अन इंजिनियर, टू बिकम अ रँकर, टू बी अ स्मार्टर गाय इन द क्राऊड. हे काय माझे ॲस्पिरेशन्स आहेत किंवा मला हे बनायचं आहे. आय वॉन्ट टू अचीव इन माय लाईफ. सो व्हॉट इज द फर्स्ट? टू बिकम अन इंजिनियर. सेकंड इज टू बिकम अ रँकर अँड द थर्ड इज टू बी अ स्मार्टर गाय इन अ crowd. Now if you see, after you make a list of what you want, after that you can ask to yourself one question, that why do you want this? हे सगळं तुम्हाला कशासाठी पाहिजे आहे? तुम्ही एक लिस्ट करा की बाबा तुमच्या ॲस्पिरेशन्स काय आहेत, तुमच्या अपेक्षा काय आहेत किंवा आकांक्षा काय आहेत तुमच्या जीवनामध्ये. मग त्याची जी लिस्ट केली, काय कायची वेगवेगळ्या ॲज अ पर्सन the list is going to change. Okay, so after
when you make a list, after that you can ask yourself one question, that why do you want all these things? तुम्हाला कशासाठी पाहिजे आहे? तर तुमच्या मनामध्ये जर तुम्ही हा प्रश्न विचारला तर तुम्हाला आन्सर काय मिळणार आहे? तर आन्सर तुम्हाला काय मिळणार आहे की सी, नाउ आस्क युअरसेल्फ व्हाट डू यू वांट दिस. सो व्हाट विल बी द फायनल आन्सर? The final answer will be nothing but whatever you want to become an engineer, to become a ranker, or to be a smarter guy in a crowd, the answer will be nothing but all this you want. For what? That is nothing but happiness in your life. Okay. So हे जे आपण कुठलीही तुम्हाला ॲस्पिरेशन्स असतील किंवा ॲम्बिशन असेल कुठलंही काहीतरी मिळवण्यासाठी, त्या मागचं रिझन काय आहे? तुम्ही कशासाठी हे सगळं स्ट्रगल करणार आहे? हे थिंग्स अचीव करण्यासाठी किंवा तुम्हाला जे काही टार्गेट आहे ते अचीव करण्यासाठी, की तुम्हाला त्याचं मागचं कारण काय आहे की तुम्हाला तुमच्या जीवनामध्ये काय पाहिजे आहे? हॅपीनेस पाहिजे आहे. सो दॅट इज द मेन रिझन. ओके. सो व्हॉट इज द फायनल आन्सर? दॅट फायनल आन्सर इज नथिंग बट हॅपीनेस इन द लाईफ. सो ह्युमन बीइंग in universe continuously try to do things that make him or her happy. युनिवर्स मध्ये जे काय आहेत, जे काय माणूस आहे किंवा ह्युमन बीइंग्स आहेत, कुठलेही म्हणू शकता तुम्ही, ते काय करणार आहे? ते कंटिन्युअसली ट्राय काय करतायत? वेगवेगळे थिंग्स ट्राय करता आहेत आणि ते अचीव करतायत. ते त्याचे जे काय टार्गेट असेल, मग ते जे अचीव केल्यानंतर त्यांना शेवटी काय मिळतं आहे? दॅट इज नथिंग बट हॅपीनेस इन द लाईफ. ओके. So that is nothing but what you can say, aspirations are nothing but what? Ambition of achieving something. Ambition of achieving something is nothing but aspirations. So now beside this basic aspiration, that is nothing but happiness, one more thing it is required. Human also require. One more thing is required for human being, and beside that that is happiness, human also require what? Some physical facilities for the fulfillment of body needs. काय आहे? हॅपीनेस तर पाहिजे आहेत ह्युमन बीइंग्सला. का? कारण की ह्युमन बीइंग म्हणजेच काय आपण म्हणू शकतो? बघा तुम्ही, ह्युमन बीइंग म्हणजेच काय? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हॉट? सेल्फ प्लस बॉडी. सेल्फ इज नथिंग बट आय अँड प्लस बॉडी. सो नाव सेल्फ काय सांगता आहे की मला काय, जे काय मला अचीव झाल्यानंतर व्हॉट आय विल गेट? दॅट इज नथिंग बट आय विल गेट हॅपीनेस. You got the happiness, but beside happiness, one more thing is required to fulfill the needs of the body, to fulfill the things of the fulfillments of the body needs, and that to fulfill that body needs, what is required? That is nothing but physical facilities. Okay. So what is required? That is nothing but physical facilities. So human also requires some physical facilities for the fulfillment of body needs. कारण की ह्युमन बीइंग म्हणजेच काय आहे? तो स्वतः नाहीये, सेल्फ नाहीये, त्याच्याबरोबर अजून काय आहे? त्याची बॉडी आहे. मग सेल्फला काय पाहिजे असतं आहे? तो जो काय ॲम्बिशन आहे त्याचं काहीतरी अचीव करण्यासाठी, त्यापासून त्याला काय मिळतं आहे? त्या सेल्फला काय मिळतं आहे? हॅपीनेस मिळतं आहे. ओके. बट सेल्फ फक्तच आहे का ह्युमन बीइंग मध्ये? नो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हॉट? बॉडी. सो टू फुलफिल द बॉडी नीड्स, what is required? That human also require, that is nothing but physical facilities. Okay. So physical facilities plus happiness, it is nothing but what? That are nothing but what? That is the basic human aspirations. So now for physical facilities, that I am going to tell you in the detail what do you mean by actually the physical facilities. So here see, what is that physical facilities? So you can conclude that for to get the basic human aspirations, to achieve the basic human aspiration, आपल्याला त्या पाठीमागनं आपण जेव्हा आपल्या ह्युमन ॲस्पिरेशन्स किंवा ॲम्बिशन्स अचीव केल्यानंतर आपल्याला काय मिळणार आहे? एक काय मिळणार आहे? दॅट इज नथिंग बट कंटिन्युअस हॅपीनेस मिळणार आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजेच काय आहे? कंटिन्युअस प्रॉस्पेरिटी मिळणार आहे. मग कंटिन्युअस प्रॉस्पेरिटीचा अर्थ आपण समजून घेणार आहे इन टर्म्स ऑफ व्हॉट? फिजिकल फॅसिलिटीज. In terms of physical facilities, because I told here what is there? First is nothing but whatever your aspirations is there, when you achieve it, what you are getting? That is the body, or you can say body plus I, it is nothing but what? Human being. So the I, it will receive what? That is nothing but happiness.
I will get what? Happiness. But one more thing is required. I is nothing but human being is nothing but what? Self plus body. So for the body to fulfill the body needs, one more part is required, and that is nothing but what? That is, you can say, physical facility. So in terms of physical facility, from the physical facility, what you are getting, that is nothing but you are getting what? Continuous prosperity. You are getting what? Continuous prosperity. So what are the basic human aspiration? Basic human aspiration, after achieving your basic human aspiration, what you will get? You will get continuous happiness and continuous prosperity. Now how you are going to explain this continuous happiness and continuous prosperity? that I am going to tell. Continuous happiness चा अर्थ काय आहे आणि prosperity in terms of physical quantities, what is that definition, that I am going to tell you. Okay, so mostly after this slide, what I want to tell you nothing but जे काय आपले ॲस्पिरेशन्स असतील, बेसिक ह्युमन ॲस्पिरेशन म्हणजेच काय आहे की आपल्याला त्या पाठीमागनं काय करायचे, आपण जे काय थिंग्स असतील, आपल्या ज्या काय अपेक्षा असतील ते आपण अचीव करणार आहेत. तर त्याचं रिझन काय असणार आहे बिहाइंड? व्हॉट यू आर गेटिंग, what you will get lastly? You will get nothing but continuous happiness and continuous prosperity. Continuous happiness म्हणजे काय कुणासाठी आहे? सेल्फ साठी आहे. आणि continuous prosperity, it is nothing but for the body, to fulfill the body needs. So now what do you mean by continuous happiness and what do you mean by continuous prosperity, that I am going to tell you. So what is the last conclusion for this slide? Basic human aspiration, it is nothing but what you are going to achieve lastly? Continuous happiness and continuous prosperity. Clear with this slides? किंवा यामध्ये तुम्हाला काय प्रॉब्लेम असेल तर मला विचारा. प्रज्वल 56 रोल नंबर, प्रॉब्लेम आहे का काय? जेटे F35? नो, नाही मॅडम. मग तुम्हाला यातनं काय लक्षात आलेलं आहे जेठे? तानाजी F66? तानाजी सरगर? तानाजी सरगर आहेत का? आहे मॅडम. तानाजी सरगर आहे मॅडम. हा तानाजी सरगर, काय लक्षात आलेलं आहे यातनं? अचीव कसं करायचं? काय अचीव करायचे तुम्हाला? गोल्स असतील, मग त्यामागं जेव्हा तुम्ही अचीव करणार आहे तुम्हाला काय मिळणार आहे? हॅपीनेस मिळणार आहे. ओके, मग हॅपीनेस बरोबर अजून काय मिळणार आहे? दॅट इज नथिंग बट हॅपीनेस काय आहे? फॉर द सेल्फ यू विल गेट द हॅपीनेस. बट ह्युमन बिंग म्हणजेच काय आहे? सेल्फ प्लस काय असणार आहे? बॉडी असणार आहे. सो फॉर द सेल्फ यू विल गेट द हॅपीनेस, बट फॉर द बॉडी, टू फुलफिल द बॉडी नीड्स, one more part is required, that is nothing but what? Physical facilities. Okay, and through these physical facilities what you will get? That is nothing but continuous prosperity. So for the to fulfill the body needs, you are getting what? After fulfilling the body needs, that is nothing but physical facility, you will get continuous prosperity. And through the self, what you are getting? Whatever you are going to achieve, after achieving you are getting what? Happiness. So happiness, continuous prosperity and continuous that is happiness, it is nothing but what? It is the basic human aspiration. This is nothing but the basic human aspiration. सगळे जे तुम्ही काय पण असेल तुमच्या ॲस्पिरेशन्स, अपेक्षा, ज्या काय आकांक्षा असतील ते तुम्ही मिळवल्यानंतर तुम्हाला नक्की काय मिळणार आहे? हॅपीनेस आणि प्रॉस्पेरिटीज मिळणार आहे. ओके, लक्षात आलेलं आहे का?
आविष्कार F69 आविष्कार आहेत का? येस मॅम. लक्षात आलेलं आहे का? हो मॅम, बोला की. लक्षात आलेलं हो आहे येस का? मॅम. येस मॅम, येस मॅम. Okay. So last slide, or you can say the basic human aspiration चं conclusion काय आपण म्हणू शकतो? Basic human aspiration is nothing but to achieve what? Continuous happiness and continuous prosperity. So what do you mean by happiness and what do you mean by prosperity that you are going to see in the next slide? See now here. Continuous happiness and prosperity. What is first happiness? Happiness म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो बघा. To be in a state of liking is nothing but happiness. ज्या सिच्युएशन मध्ये किंवा ज्या स्टेट मध्ये किंवा जे कुठलं पण तुम्ही जे काम करता आहात ते तुम्हाला काय आहे, आवडतं आहे किंवा तुम्हाला त्यात आवड आहे. ओके, त्या काम केल्यानंतर तुम्हाला एक प्रकारचं काय मिळतं आहे, आनंद मिळतो आहे. त्या सिच्युएशनला किंवा स्टेटला आपण काय म्हणू शकतो, लाइकिंग म्हणू शकतो. And to be in a state of liking is nothing but it is called as what? Happiness. To be in a state of liking is nothing but it is called as what? Happiness. Second point, what you can explain? The situation, I told, situation in which I live. If there is a harmony or synergy in it, then I like to be in a state or situation. म्हणजे काय म्हणता येते की कुठलीही एक सिच्युएशन असेल ज्या सिच्युएशन मध्ये मी काय जगत आहे आणि त्या सिच्युएशन मधून मला काय एक प्रकारचं हार्मोनी मिळत आहे किंवा पॉझिटिव्ह एनर्जी मिळते आहे, सिनर्जी मिळते आहे. मग ते काय होत आहे, पॉझिटिव्ह एनर्जी यू आर गेटिंग, सो दॅट सिच्युएशन आय लाईक इट अँड सो आय वॉन्ट टू बी इन दॅट स्टेट और सिच्युएशन. So that because you are whatever that situation is there, that situation or the state you are liking it, that is you are getting happiness through it. So that you can say that state or situation is providing what? Happiness to you, because from that situation you are getting what? Harmony or synergy from it, and therefore it is that the state or situation which will provide what? Happiness. Okay, or you can say to be in a state of harmony is nothing but happiness. तुमचा जर सुसंवाद त्या सिच्युएशनची चांगल्या प्रकारे झाला की तुम्हाला त्यामधनं काय मिळणार आहे, त्यामध्ये आवड निर्माण होणार आहे आणि तुम्हाला त्यापासून काय मिळणार आहे, हॅपीनेस मिळणार आहे. सो दॅट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज व्हॉट? हॅपीनेस. सो ओनली पार्ट व्हॉट यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन, that is nothing but a state of liking. It is nothing but happiness. The state or the situation, if there is a harmony or synergy in it, you will get the positive energy through that situation, then that is nothing but it is called as the happiness or the state of harmony. It is nothing but it is called as what? Happiness. मग अनहॅपीनेस म्हणजे नक्की काय असणार आहे, कोणीतरी सांगू शकेल का? आता ह्याचं ऑपोजिट अनहॅपीनेस म्हणजे काय असणार आहे? टू बी इन अ स्टेट ऑफ लाइकिंगच्या ऐवजी तिथे काय असणार आहे? डिसलाइक. अनलाइक, डिसलाइक. ओके, ती स्टेट तुम्हाला किंवा ती सिच्युएशन आवडत नाही, ते म्हणजेच काय? तुम्हाला अनहॅपीनेस प्रोव्हाइड करता आहात. टू बी इन अ स्टेट ऑफ डिसलाइकिंग इज कॉल्ड एज अनहॅपीनेस. इथे अनहॅपीनेस पाहिजे. टू बी इन अ स्टेट ऑफ डिसहार्मोनी, तिथे त्या प्रकारे सुसंवाद नीट होत नाही त्या सिच्युएशन मध्ये किंवा कॉन्ट्राडिक्शन होत आहेत, निगेटिव्ह एनर्जी तुम्हाला मिळते आहे, उदास मन होत आहे, ते स्टेट म्हणजे काय आहे? अनहॅपीनेस. ते स्टेट म्हणजे काय आहे? अनहॅपीनेस आहे. सो दॅट इज नथिंग बट हॅपीनेस अँड अनहॅपीनेस. लक्षात आलेलं आहे का? ज्या गोष्टी तुम्हाला करायला आवडतात त्यातनं तुम्हाला आनंद मिळतो आहे, त्या गोष्टींमध्ये काय आहे, तुम्हाला नेहमी काय होणार आहे, जिथे पण तुम्ही ज्यात पॉझिटिव्ह एनर्जी तुम्हाला मिळते आहे त्या सिच्युएशन मध्ये, ते तुम्हाला काय प्रोव्हाइड करणार आहे? हॅपीनेस प्रोव्हाइड करणार आहे. तिथे तुमच्याशी जास्त सुसंवाद साधला जाणार आहे. मग तिथे तुमचं सिनर्जी काहीतरी वेगळं करण्याची इच्छा किंवा काहीतरी तुम्हाला तिथं एक प्रकारचा आनंद मिळतो आहे किंवा एनर्जी मिळते आहे. तिथं त्या सिच्युएशन मध्ये गेल्यानंतर एक प्रकारचं समाधान मिळतं आहे. ती म्हणजेच काय? स्टेट झालं हॅपीनेस आहे.
आणि त्याच्या विरुद्ध म्हणजेच काय आहे, डिसलाइकिंग आहे, डिसहार्मोनी आहे, कॉन्ट्राडिक्शन आहे, निगेटिव्ह एनर्जी आहे, तुमचं मन उदास होत आहे, दॅट स्टेट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अ अनहॅपीनेस. ओके विथ दिस हॅपीनेस अँड अनहॅपीनेस? लक्षात आलेलं आहे का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेघा, खुशी आहेत का? मला मुलंच फक्त इथं हे होत आहेत. मेघा बुरुंगळे, शी इज प्रेझेंट. खुशी धोत्रे, ओके आहे का खुशी धोत्रे? हा, लक्षात आलंय का तुम्हाला अनहॅपीनेस आणि हॅपीनेस? येस मॅम. ओके, सांगू शकताल का काय हॅपीनेस आणि अनहॅपीनेस मध्ये फरक? खुशी? हा. सांगा की मग. सुसंवाद ज्यावेळेस साधण्याच्या स्थितीत असतो त्यावेळेस हॅपीनेस. एखादी गोष्ट नाही आवडली तर तो अनहॅपीनेस. ओके. श्रुती F6, श्रुती आहे का? श्रुती काला? येस मॅम. हा, श्रुती सांगा बरं, हॅपीनेस आणि अनहॅपीनेस मध्ये तुम्ही काय म्हणू शकता? तुमच्या भाषेत तुम्ही कसं एक्सप्लेन करणार? हॅपीनेस तुम्हाला कधी मिळतो आहे? श्रुती? हा मॅम, 2 मिनिट. टेल यू आन्सर श्रुती. श्रुती? Sharayu? Yes, ma'am. Okay, Sharayu, you can tell. State of our liking, state of our comfort, and state state of in our which there is comfort, harmony yes. is happiness. शरयूने एक ऍड मस्त केला पॉइंट, स्टेट ऑफ आवर कम्फर्ट. पुढे अजून? State of satisfaction. ओके, स्टेट ऑफ सॅटिस्फिकेशन. ओके. And state of disliking. स्टेट ऑफ डिसलाइकिंग, अनकम्फर्ट, डिसहार्मोनी, कॉन्ट्राडिक्शन, हे झाले तुमचे अनहॅपीनेस. ओके शरयू? ओके, सो दिस पॉइंट इज क्लिअर. नाउ कंटिन्युअस प्रॉस्पेरिटी. ओके, प्रॉस्पेरिटी म्हणजे काय? भरभराट. मग आता प्रॉस्पेरिटीचा काय आहे त्याचं डेफिनेशन बघा. इट इज द फिलिंग ऑफ हॅव्हिंग ऑर मेकिंग अवेलेबल मोर दॅन रिक्वायर फिजिकल फॅसिलिटी. म्हणजे जे काय आपल्यात आहे ते आपल्याकडे भरपूर प्रमाणात आहे, ही जी फिलिंग आहे, दॅट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज व्हॉट? प्रॉस्पेरिटी. It is the feeling of having or making available more than required physical facility. जे काय आपल्या required physical facilities आहेत, ज्या काय आहेत त्याच्यापेक्षा आपल्याकडे जास्त आहेत किंवा ते आपण प्रोड्यूस करू शकतो, ती जी फिलिंग आहे त्याला आपण काय दिलेलं आहे नाव? प्रॉस्पेरिटी. लक्षात आलेलं आहे का? फिजिकल फॅसिलिटीज म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो? कोणी मला सांगेल का? तुमच्या ज्या काय नीड्स आहेत ते तुमच्या रिक्वायर, तुम्हाला जे अचीव करायचे आहेत, आणि त्या अचीव करताना तुम्ही जे काय फिजिकल फॅसिलिटीज वापरता आहात, मग त्या एक्झाम्पल घेऊन मला ते फिजिकल फॅसिलिटीची नावं सांगताल का? तुम्हाला काय अचीव करायचं असेल एखादी गोष्ट आणि त्यामध्ये तुम्ही कुठली फिजिकल फॅसिलिटी वापरलेली आहे? एक्झाम्पल सांगू शकाल का? आता मी एक एक्झाम्पल देते बरं का. तुमचं आता 12वी झालेलं आहे. आता 12वी मध्ये तुम्हाला काय आहे की तुमचं एक टार्गेट असेल. 12वीची स्टार्टिंग जेव्हा तुम्ही असाल परीक्षेच्या, म्हणजे जेव्हा तुम्ही ऍडमिशन घेतलं असेल 12वीला, तेव्हा तुमचं एक ठराविक 12वी नंतर तुमचं एक टार्गेट ठरवलेलं असेल की तुम्ही की 12वी नंतर आय विल स्कोर व्हॉट
that is suppose 80 to 85% or 80 to 90%. So this was your target or this was your goal to achieve after 1 year. After 1 year, so what after 1 year you are going to achieve that. Okay, but now for achieving that, what was the physical facilities ज्या तुम्ही यूज केलेल्या आहेत त्या पूर्ण 12वीच्या वर्षामध्ये. एक्झाम्पल कोण देऊ शकेल का? कुठल्या कुठल्या फिजिकल फॅसिलिटीज तुम्ही यूज केलेल्या आहेत? हार्डवर्क फिजिकल फॅसिलिटीज मी म्हणते आहे. क्लासेस मॅडम. हा, ट्युशन, बुक्स. ट्युशन. पुढं अटेंडिंग रेग्युलर लेक्चर्स. अटेंडिंग रेग्युलर लेक्चर. प्रॅक्टिस. हा, आता त्या फिजिकल फॅसिलिटीज तुम्हाला ते आता त्या ज्या फिजिकल फॅसिलिटीज तुम्ही यूज केलेल्या तर तुम्ही पूर्ण 12वी मध्ये नोटबुक्स वापरले असतील ना? पुस्तकं वापरले रेफरन्सचे वाचायला? ओके ओके. ज्या नोटबुक्स पुस्तकं जे आहेत किंवा तुमच्या ज्या काय तुम्हाला जर आता 12वी मध्ये डायग्राम काढायचे म्हटले असतील तर तुम्ही नाईस पेन्सिल्स यूज केलेले आहेत. किंवा तुम्हाला जर आता ट्युशनला जायचं असेल तर त्यासाठी तुम्ही काय वापरलेलं आहे? बाईक वापरलेलं आहे, सायकल वापरलेली आहे जाण्यासाठी येण्या जाण्यासाठी. मग त्या झाल्या तुमच्या काय झालेल्या आहेत? रिक्वायर फिजिकल फॅसिलिटीज. त्या तुमच्या काय झालेल्या आहेत? रिक्वायर फिजिकल फॅसिलिटीज. आणि त्याची जी तुमची काय आहे की तुमचं 12वीचं टार्गेट काय होतं? 80 to 95%. मग त्यावेळेस तुमच्या जेवढ्या रिक्वायर तुमच्याकडे फिजिकल फॅसिलिटी आहेत आणि त्यापेक्षा तुमच्याकडे जास्त आहेत किंवा ते प्रोड्यूस जर नसतील तर तुम्ही प्रोड्यूस करू शकता. ही जी फिलिंग आहे दॅट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज व्हॉट? प्रॉस्पेरिटी. That is nothing but it is called as what? Prosperity. It is the feeling of having or making available more than required physical facility. It is nothing but it is called as the prosperity. मग आता प्रॉस्पेरिटीचं ज्यावेळेस तुम्ही प्रॉस्पेरिटी हे पार्ट कन्सिडर करता त्यावेळेस 2 पॉइंट कन्सिडर करायचे आहेत की करेक्ट असेसमेंट ऑफ द नीड फॉर द फिजिकल फॅसिलिटी गरजेचं आहे. करेक्ट असेसमेंट आता मी आता एक्झाम्पल काय सांगितलेलं आहे की तुम्हाला फिजिकल फॅसिलिटीज तुम्ही यूज केलेले आहेत, बुक्स यूज केलेले आहेत, रेफरन्स बुक्स यूज केलेले आहेत. मग त्याचं करेक्ट असेसमेंट म्हणजेच काय आहे? तुम्हाला किती प्रमाणात तुमचे रेफरन्सेस बुक लागत आहेत, नोटबुक किती लागत आहेत, की बाबा बुक्स लागत आहेत म्हणजे काय तुम्ही 100 आणून ठेवलेत असं आहे का? नाहीत. जेवढा तुम्हाला लागत आहेत तेवढ्याच तुम्ही आणणार आहेत. 12वीच्या वर्षामध्ये तुम्हाला बाबा 10-15 बुक्स नोटबुक्स लागत असतील तेवढंच तुम्ही आणून ठेवलेले आहेत. मग ते करेक्ट असेसमेंट व्हायला पाहिजे की बाबा पूर्ण 12वीसाठी आपल्याला नोटबुक्स, मॅथ्ससाठी नोटबुक किती लागणार आहे, बायोसाठी किती नोटबुक्स लागणार आहेत, त्याचं असेसमेंट आणि त्याचे ते कसे कसे वापरायचे आहेत, कुठल्या कुठल्या चॅप्टरसाठी कुठली नोटबुक वापरायची आहे, 200 पाने वापरायची का 100 पाने वापरायची, हे तिचं करेक्ट असेसमेंट व्हायला पाहिजे आहे. ओके. जेव्हा तुम्ही प्रॉस्पेरिटीचा अर्थ घेता तेव्हा करेक्ट असेसमेंट ऑफ द नीड फॉर द फिजिकल फॅसिलिटी इट इज करेक्ट. सेकंड काय आहे? कॉम्पिटन्स ऑफ मेकिंग अवेलेबल मोर दॅन रिक्वायर फिजिकल फॅसिलिटीज. तुमच्याकडे क्षमता असायला पाहिजे की जर तुमच्याकडे ते नोटबुक्स किंवा तुमच्याकडे ज्या काय फिजिकल फॅसिलिटी, ते एक एक्झाम्पल घेतलं तर मी म्हणते जर तुमच्याकडे त्या फिजिकल फॅसिलिटी नसतील तर तुमच्यात त्या क्षमता असायला पाहिजे की तुम्ही त्या काय करू शकणार आहे? प्रोड्यूस करू शकणार आहे. बाय व्हॉट? मेकिंग अवेलेबल. मेकिंग अवेलेबल मोर दॅन द रिक्वायर फिजिकल फॅसिलिटी इफ इट इज नॉट देअर. म्हणजे क्षमता असायला पाहिजे की तुम्ही काय त्या प्रोड्यूस करू शकणार आहे. म्हणजे तुम्हीच आता ह्या 12वीच्या वेळेस मी तुम्हाला सांगितले नोटबुक जर काकांकडे नसतील तर ते काय करणार आहे? तुमचे आई काय आहेत? तुमच्याकडे क्षमता असायला पाहिजे की तुम्ही तुमच्या आई वडिलांकडे सांगायला पाहिजे की बाबा मला नोटबुक लागते आहे, तुम्ही ऐकाने प्लीज प्रोव्हाइड करा. कारण की त्यावेळेस तुम्ही काय आहे, दिस इज आय हॅव टेकन द एक्झाम्पल ऑफ व्हॉट ओनली फॉर द एज्युकेशन. खरं बाकीच्या ह्याच्यामध्ये त्यावेळेस तुम्ही डिपेंड आहेत तुमच्या आई वडिलांबरोबर. खरंच जर तुम्ही तुमचं मेन आफ्टर एज्युकेशन इफ यू आर लिडिंग युअर होल लाईफ थ्रू युअर सेल्फ देन व्हॉट इज द मेन केस? कॉम्पिटन्स. म्हणजे तुमच्याकडे स्वतःकडे क्षमता असायला पाहिजे. जर तुमच्याकडे रिसोर्सेस अवेलेबल नसतील, फिजिकल फॅसिलिटीज अवेलेबल नसतील तर तुम्ही त्या प्रोड्यूस करायला पाहिजेत. ओके. सो दॅट टाइम यू कॅन टेक अनदर एक्झाम्पल.
I have taken one example of what that is books, but another example what is that you should have the competence. तुमच्याकडे क्षमता असायला पाहिजे की तुम्ही तुमच्या जर फिजिकल फॅसिलिटीज नसतील तर त्या तुम्ही काय करायला पाहिजेत, अवेलेबल करायला पाहिजेत आणि त्या तुम्ही यूज करायला पाहिजे आणि त्याचं करेक्ट असेसमेंट व्हायला पाहिजे. किती प्रमाणात आणि कुठं कुठं यूज करायला पाहिजे ते तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे. सो दिस इज अबाउट व्हॉट, प्रॉस्पेरिटी. Continuous prosperity, that is nothing but what is the feeling of having or making available more than the required physical facility. It is nothing but it is called as a prosperity. And two things are required when you talk about prosperity. Correct assessment यायला पाहिजे आहे आणि कॉम्पिटन्स असायला पाहिजे, क्षमता असायला पाहिजे स्वतःमध्ये की तुम्ही रिक्वायर्ड फिजिकल फॅसिलिटीज जर नसतील तर त्या तुम्ही प्रोड्यूस करायला पाहिजे. दिस इज अबाउट द टर्म प्रॉस्पेरिटी. दुसरं काय म्हणू शकतो आपण आता, प्रॉस्पेरिटी जर म्हटलं तर काय आहे, अजून एक पार्ट येतो आहे. काय कायकडे काय आहे, वेल्थ. वेल्थ म्हणजे आता नक्की काय आहे, वेल्थ इज व्हॉट, वेल्थ म्हणजे काय, एक फिजिकल थिंग आहे, लक्षात घ्या. खरं त्याचा अर्थ काय आहे, इट मीन्स हॅव्हिंग मनी और हॅव्हिंग अ लॉट ऑफ फिजिकल फॅसिलिटी. भरपूर प्रमाणात पैसे असणे किंवा भरपूर प्रमाणात ज्या काय आवश्यक गोष्टी आहेत जीवन जगताना, फिजिकल फॅसिलिटी त्या भरपूर प्रमाणात असणे, दॅट इज नथिंग बट वेल्थ. ओके. मग आता जरी एका माणसाकडे पर्सन हॅज अ लॉट ऑफ मनी बट डज नॉट वॉन्ट टू शेअर इवन अ बिट ऑफ इट. काय म्हणते मी, एक्झाम्पल काय घेते आहे, एका माणसाकडे भरपूर प्रमाणात ऐकाने वेल्थ आहे, म्हणजे त्याच्याकडे भरपूर मनी आहे आणि लॉट ऑफ फिजिकल फॅसिलिटीज आहे. खरं त्याच्याकडे काय आहे, त्याच्याकडे इच्छा नाहीये त्याची की तो काय करू शकणार आहे. थोड्या प्रमाणात जे काय आहे त्याच्या थोडस जे आहे तो शेअर करायचं पण त्याची इच्छा नाहीये. मग त्यावेळेस आपण काय म्हणू शकतो, इट मीन्स दॅट अ पर्सन हॅज अ वेल्थ बट ही डज नॉट फील व्हॉट, प्रॉस्परस. त्याच्याकडे फीलिंग प्रॉस्परस नाहीये, लक्षात घ्या. का, कारण की त्याच्याकडे भावना कुठली नाहीये की आपलं थोडंसं काय आहे, आपल्याकडे जेवढं 100% आहे त्यातलं 5% पण आपण काय करू शकत नाही, शेअर करू शकत नाही दुसऱ्यांच्या चांगलं होण्यासाठी. मग त्यावेळेस त्याच्याकडे वेल्थ आहे, खरं कुठली फिलिंग नाहीये, प्रॉस्परसची फिलिंग नाहीये. लक्षात येते का? क्लिअर विथ दिस? ओके. म्हणजे काय म्हणतात, जेव्हा आपण ह्युमन व्हॅल्यू शिकतो मग तेव्हा काय म्हणतात, आपल्याकडे जेवढे 100% आहे, आपल्याकडे फिजिकल फॅसिलिटी जेवढ्या 100% आहे त्यातल्या 5% का आपण काय करायचे आहेत, शेअर करायचे आहे, दुसऱ्यांच्या कल्याणासाठी वापरायचे आहेत. मग ते आपल्याला काय देत आहे की आपल्याकडे वेल्थ पण आहे ॲज वेल ॲज व्हॉट, इट इज गिव्हिंग द फिलिंग ऑफ व्हॉट, प्रॉस्परस. जर ती भावना असेल आपल्याकडे शेअरिंगची. ओके. मग प्रॉस्पेरिटीच्या या दोघांमध्ये, वेल्थ आणि प्रॉस्पेरिटीच्या फिलिंग मध्ये आपण कसं प्रॉस्पेरिटी एक्सप्लेन करणार आहे. प्रॉस्पेरिटी म्हणजेच काय आहे, कॉम्बिनेशन ऑफ व्हॉट, रिक्विसाइड वेल्थ. रिक्विसाइड म्हणजेच काय, गरजेपुरता आपल्याकडे पैसा असेल आणि फिलिंग ऑफ प्रॉस्परस म्हणजेच काय म्हणू शकतो, फिलिंग ऑफ प्रॉस्परस म्हणजेच काय म्हणते मी आहे की जेवढं आपल्याकडे आहे गरजेपुरतं तेवढं तर आहेच, पण ते आपल्याला शेअर करण्याची काय आहे, एक इच्छा असायला पाहिजे आहे. आपण ते 5% का आपण शेअर, भावना असायला पाहिजे शेअर करण्याची. दॅट फिलिंग ऑफ प्रॉस्परस, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, इट इज ऑल्सो टर्म ॲज व्हॉट, प्रॉस्पेरिटी. In terms of wealth, how you are going to define prosperity? Having requisite wealth and feeling of prosperous is nothing but it is termed as what, prosperity. गरजेपुरतं मनी किंवा फिजिकल फॅसिलिटीज आहेत आपल्याकडे, बट इट इज प्रोव्हाइडिंग व्हॉट, फिलिंग ऑफ प्रॉस्परस. आणि आपण ते गरजेपुरतं आपल्याकडे वेल्थ किंवा फिजिकल फॅसिलिटीज आहे त्यातल्या थोड्या प्रमाणात आपण काय करणार आहे, दुसऱ्यांच्या कल्याणासाठी वापरणार आहे. ती जी फिलिंग आहे ते म्हणजेच काय आपण म्हणू शकतो, प्रॉस्पेरिटी. लक्षात आलेलं आहे का? येस ऑर नो? Yes. ओके. Yes, ma'am. ओके.
आता व्हॉट आर द प्रोग्राम टू फुलफिल द ऍस्पिरेशन, ही जी अगोदरची साईड आहे तेच सांगितले, प्रॉस्पेरिटी वेल्थ अँड प्रॉस्पेरिटी वर्सेस वेल्थ, त्यामुळे मी ते काय एक्सप्लेन करत नाही. आता व्हॉट आर द प्रोग्राम्स फॉर टू फुलफिल द बेसिक ऍस्पिरेशन्स, कुठले कुठले प्रोग्राम्स आहेत. आता लक्षात घ्या, आपल्याला बघितलेलं आहे आपण, आपल्या जे बेसिक ह्युमन ऍस्पिरेशन्स आहेत, जेव्हा आपण ते अचीव्ह करणार आहे की आपल्याला पहिलं काय मिळणार आहे, सेल्फला काय मिळणार आहे, हॅपीनेस मिळणार आहे, आणि बॉडीला त्याच्या नीड्स फुलफिल करण्यासाठी काय लागतं आहे, फिजिकल फॅसिलिटीज लागत आहेत. आणि फिजिकल फॅसिलिटीज जेवढ्या आपल्याकडे आहेत, वॉट एव्हर द फिजिकल फॅसिलिटीज आर देअर अँड दॅट इज नथिंग बट वॉट, त्यापेक्षा आपल्याकडे जास्त आहेत ती जी फिलिंग आहे ती म्हणजेच काय आहे, प्रॉस्पेरिटी आहे. सो यू विल गेट हॅपीनेस, यू विल गेट continuous prosperity also, but beside this one more thing is required, all human want, and what is that, that is nothing but relationship. काय गरजेचं आहे, तुम्हाला तुमचे ऍस्पिरेशन्स जर अचीव्ह करायचे असेल तर तुम्हाला सेल्फ मधनं हॅपीनेस मिळणार आहे, बॉडी मधनं तुम्हाला प्रॉस्पेरिटी मिळणार आहे, कारण की फिजिकल फॅसिलिटीज तुम्ही वापरणार आहात तुमचं कुठलंही काम करण्यासाठी, आणि त्यापासून तुम्हाला प्रॉस्पेरिटी मिळणार आहे. खरं या दोघांमधूनही अजून तुम्हाला दोघांपेक्षा म्हणजे हॅपीनेस आणि प्रॉस्पेरिटी अजून एक काय आहे गरजेचं, सगळ्या ह्युमन बिंग साठी वाटतं आहे, कुठलंही ऍस्पिरेशन तुम्ही जेव्हा मिळवणार आहे अजून एक गरजेचं आहे, आणि ते म्हणजेच काय आहे, रिलेशनशिप. कुठलंही तुम्हाला ऍस्पिरेशन, अपेक्षा आणि आकांक्षा पूर्ण करायच्या असतील तर तुम्हाला 3 महत्वाच्या गोष्टी लागत आहेत, त्या म्हणजेच तुम्हाला हॅपीनेस मिळणार आहे, तुम्हाला कंटिन्युअस प्रॉस्पेरिटी पण मिळणार आहे, खरं अजून एक जी गोष्ट लागते आहे ती म्हणजेच काय आहे, रिलेशनशिप. Relationship with other people or human being like father, mother, friend, teacher, and there should be what, good relationship. You have to maintain a good relationship so that you can achieve what, happiness and prosperity throughout the life, and that is also continuous. लक्षात आलेलं आहे का, फिजिकल फॅसिलिटीज आहेतच तुमच्याकडे, खरं एक ह्युमन रिलेशनशिप पण असायला पाहिजे आणि ती पण गुड मेंटेन करायला पाहिजे, तरच मग तुम्हाला काय कंटिन्युअस हॅपीनेस आणि प्रॉस्पेरिटी थ्रू आउट द लाईफ मिळणार आहे, वेन यू अचीव्ह युअर बेसिक ह्युमन ऍस्पिरेशन्स. ओके, बट आत्ताच्या कंडिशन मध्ये जर आपण बघितलं, आत्ताच्या कंडिशन मध्ये आपण बघितलं की तुमच्याकडे काय आहे, रिलेशनशिप चांगले आहेत, फ्रेंड्स बरोबर, मदर बरोबर, फादर, टीचर्स बद्दल रिलेशनशिप खूप चांगलं आहे, तुम्ही मेंटेन पण करता आहात, तुमच्याकडे घरात किंवा कुठलंही काम करताना फिजिकल फॅसिलिटीज पण भरपूर प्रमाणात आहेत. देयर इज अ गुड रिलेशनशिप as well as more physical facilities are there, but still many of them are what, unhappy. What is the reason behind it? So what is that reason? So for continuous happiness and prosperity there is one more requirement for relationship and physical facility, and what is that one more requirement? That is nothing but right understanding. Right understanding गरजेचा आहे. Right understanding plus physical facilities plus relationship, it is necessary to what, to get the continuous happiness and prosperity. तुमच्याकडे फिजिकल फॅसिलिटीज आहेत, रिलेशनशिप पण गुड तुम्ही मेंटेन करता आहात, तरी काय काय जण अनहॅपी आहेत. का? कारण की त्यांच्याकडे राईट अंडरस्टँडिंगच नाहीये. राईट अंडरस्टँडिंग कशामध्ये नाहीये, ज्या काय तुमच्या फिजिकल फॅसिलिटीज आहेत त्या कशा वापरायच्या, किती प्रमाणात वापरायच्या आहे आपलं काम पूर्ण करण्यासाठी ते माहीतच नसते, त्यामुळे तुम्हाला त्यापासून हॅपीनेस मिळत नाही. राईट अंडरस्टँडिंग रिलेशनशिप मध्ये नाहीये. तुम्ही फादरशी कसं बोलता आहात, मदरशी कसं बोलता आहात, टीचरशी कसं बोलता आहात, फ्रेंडचं कसं बोलता आहात, ते जर तुम्हाला माहीतच नसेल, तुमचा राईट अंडरस्टँडिंग होतच नसेल रिलेशनशिप मध्ये, तर तुम्ही काय करणार आहात, तुम्हाला तिथनं हॅपीनेस किंवा प्रॉस्पेरिटी मिळणार नाही, हॅपीनेस मिळणार नाहीये. त्यामुळे वन मोर थिंग इज रिक्वायर्ड, दॅट इज नथिंग बट रिलेशनशिप plus physical facility, and one more thing is required, that is nothing but right understanding of myself, with family, with society, and with nature. If you have a right understanding with all these 4 level, you will achieve what, continuous happiness and prosperity throughout the life when you achieve your basic human aspirations. लक्षात आलेलं आहे का?
Okay. And this is the part that you are going to explain tomorrow. What are the program to program? I have told that is right understanding, relationship, and physical.